بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کو اتارا۔ اور وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن اترا؟ یعنی لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک رات میں آسمانی دنیا پر اترا، اور آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر 23 سال میں اترا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں اترا۔ قرآن پاک جو پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک رات میں اترا ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خود القرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم 1000 مہینے کو سال میں لائیں گے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتا ہے۔ اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لیا، گویا وہ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کو پا لیا۔ اللہ اتنا بڑا آفر دے رہا ہے۔ اب لیلۃ القدر رمضان میں کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، اور آگے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر 10 دن کی طاق راتوں میں، یعنی 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہونا ہے۔ ان میں سے 3 راتیں تو گزر گئی، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر اس میں چلا گیا ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ لیلۃ القدر آج جو آنے والی 27 کی رات میں ہو، یعنی آج بروز چہارشنبہ کی رات میں، یا کل جمعرات ہے، پرسوں جمعے کی رات، جمعہ کے بعد جو رات آ رہا ہے جسے ہم ہفتے کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 29ویں رمضان ہے، 29ویں تراویح کے بعد جو رات ہے اس میں ہو، تو 5 راتوں میں سے 3 راتیں چلی گئی، آج 27ویں رات ہے، اس میں شب قدر ہو سکتا ہے یا 29 میں ہو سکتا ہے، جو بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو 10 مرتبہ لیلۃ القدر مل گیا تو 830 پر 3 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اصل میں اس کے شان نزول میں لکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ اس کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر اللہ کے راستے میں عبادت میں مشغول رہے، اور اسی طرح صحابہ کو تعجب ہوا جب تذکرہ ہوا زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کا، کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی لگاتار ایسی عبادت کی پلک تک نہیں جھپکے۔ اب ہماری امت کی عمر تو بہت کم ہے، صحابہ کو بھی آرزو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، سورہ قدر اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر وہ رات اب آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، یا 2 دن کے بعد جو 29ویں رات ہے اس میں بھی ہے۔ ان رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رات صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، صرف جاگے گناہ کرتے ہوئے فون دیکھتے ہوئے، جیسے ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دیں، پوری رات جاگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون دیکھے ہوئے گزار دیتے ہیں۔
कम से कम ऐसे लोग सो जाएं, गुनाह तो नहीं होगा। ये रात इबादत के लिए जागना। क्या इबादत करना है, कितना जागना है, जितना हो सके जागे। और दिनों के मुकाबले में तरावी पढ़ने के बाद आध घंटा 1 घंटा जितना अल्लाह आपको तौफीक दे, बशाशत हो जिक्र व अस्कार में, कुरान की तिलावत में, क़ज़ा नमाज, नफिल नमाज जो भी हो, कोई इबादत करे, सो जाएं। तहज्जुद में और दिनों में मसलन 3:30 बजे उठते थे, अब 3 बजे 2:30 बजे उठ जाएं, तहज्जुद में रोएं, मांगे। अगर अल्लाह तौफीक दे पूरी रात जाग सकते हैं तो जागे। तो रात जागना है बहुत अहम चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इबादत क्या करना है, इबादत क्या करना है, कोई भी इबादत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने लिए, उम्मत के लिए मांगे, अल्लाह के सामने अपने आप को खुसरवार ठहराएं। आज अल्लाह हालात बता रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज़ है। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की उन्वान से सबको लोग परेशान में हैं। अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मांगो उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। वो रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात है। हमारा आंखों के 2 खतरे बड़े बड़े मसाइल हल कर देंगे। अल्लाह के सामने रो कर देखें अल्लाह कैसा नवाजता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, तो इबादत करें, कोई भी इबादत हो। तरावी पढ़ने के बाद अब नफिल नमाज में मशगूल हो जाएं, कुरान की तिलावत करें, और सीखना सिखाना हो, बोर हो गया, बेजार हो गए हैं, आदमी होता है एक चीज़ करते करते चाय पी लें, कोई थोड़ी देर बात करे, फिर दूसरे अमल में लग जाए। और इसी तरह क़ज़ा नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें। अगर हमारे ऊपर क़ज़ा नमाज है, सबसे पहले क़ज़ा नमाज को ख़त्म करें। मसलन क़ज़ा नमाज पढ़ने की आसान तरतीब ये है, आदमी सोचे मैं कब बालिग हुआ। मसलन मान लो एक लड़का एक लड़की, 25 साल का एक लड़का है, उमूमन 15 साल में बालिग होते हैं, अब वो 25 साल का है तो 10 साल हो गया है। वो सोचे 10 साल में मैं फजर नमाज कितना पढ़ा रहूँगा, ज़ोहर नमाज कितना पढ़ा रहूँगा, असर, मगरिब, इशा, वितर, और कितना छोड़ा रहूँगा। अब एक कापी में लिख लें, मसलन मेरा फजर 100 छूटा है, जोहर 50 छूटा है, हर एक का अलग अलग है, एक अंदाजे से सोच कर कुछ जायद ही लिख लें। अब रोज़ाना एक नमाज के साथ एक नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमारी क़ज़ा नमाजें ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आफर की ये रातें मिल रही हैं, इन रातों में 1 दिन की क़ज़ा, 2 दिन की क़ज़ा, जो भी हो, कितना हो सके क़ज़ा नमाजें पढ़ें। और इसी तरह अल्लाह तौफीक दे सलातुत तस्बीह पढ़े। सलातुत तस्बीह की आसान नमाज है, जिस तरह जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं उसी तरह है। 4 रकात नमाज पढ़ना है, नीयत नफिल नमाज है, सलातुत तस्बीह कहो या 4 रकात नफिल कहो, नीयत बांध ले। अब तरतीब क्या है, सबसे पहले रकात बांधने के बाद सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद ज़म्मा ज़म्मा सूरा पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर रुकू में चले जाए, रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा कहकर फिर 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। रुकू से उठकर 10 मरतबा, सजदे में जाकर तस्बीह के बाद 10 मरतबा, पहले सजदे से उठकर फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें, दूसरे सजदे से उठकर 10 मरतबा तस्बीह पढ़कर खड़े हो। इस तरह ये एक रकात में 70 पर 5 मरतबा हुआ। इसी तरह चारों रकात में मुकम्मल करें। दूसरे रकात में भी इसी तरह सूरह फातिहा ज़म्मा सूरा पढ़ने के बाद 15 मरतबा, सिर्फ क़ियाम में 15 मरतबा है, बाकी तमाम जगहों में 10-10 मरतबा है। अत्तहियात पढ़ने के बाद 10 मरतबा, कायदा आखिरा में अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ने के बाद 10 मरतबा, पूरा 300 मरतबा ये तस्बीह है। इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने अपने चचा जान अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, चचा हो सके तो रोज़ पढ़ो, हफ्ते में पढ़ो, महीने में पढ़ो, कम से कम ज़िंदगी में पढ़ो। अल्लाह मौका दे, तस्बीह पढ़ें, अपने लिए, गुनहगारों के लिए, हकीर फ़कीर के लिए, तमाम के लिए दुआ करें, अल्लाह के सामने रोए, मांगे। ये तस्बीह का आसान तरीक़ा है। यानी क़ियाम में 15 मरतबा, उसके बाद हर रकूत में 10-10 मरतबा। अगर आप क़ियाम में 25 मरतबा पढ़ देंगे, दूसरा तरीक़ा है, लेकिन ये जो पहला बताया वो आसान तरीक़ा है। दूसरा एक तरीक़ा भी है, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा, क़िरात के बाद 10 मरतबा। अगर 25 मरतबा क़ियाम में कर देंगे तो दूसरे सजदे से उठकर और इसी तरह दूसरे रकात में अत्तहियात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हो
صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اور اسی طرح روئیں، اللہ سے مانگے، اور رمضان کا آخر اشرا ہے، برکتوں والا ہے، ہم نامعلوم ہمارے اگلا رمضان ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے بھی تو کس طرح رہیں گے معلوم نہیں۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، رمضان کی مبارک راتیں دنیں آئی اور جا رہی ہے، بس اب 3-4 دن رہ گیا ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے، اللہ سے اپنے آپ کو منوائیں، خاص کر سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ سے گڑ گڑائیں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے، جو راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔